Hello everyone, welcome to Kartikeya IAS Academy. Let's see the current affairs. The first topic we are going to discuss is satellites add to light pollution significantly. How we actually get this light pollution? In natural ways, we get the light from sun in the morning, and in the night we get the light from moon and the stars. Okay, but here we are using artificial lights to brighten in the night time. మనం ఏవైతే జనరల్గా లైట్స్ అవి యూస్ చేస్తున్నామో ఫర్ లైట్ ఇన్ అంటే ఏవైతే బల్బ్స్ కానివ్వండి, ట్యూబ్ లైట్స్ కానివ్వండి, స్ట్రీట్ లైట్స్, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి, దీస్ ఆర్ ద ఆర్టిఫిషియల్ వే ఆఫ్ జనరేటింగ్ లైట్ కదా. మన సర్వైవల్ కోసం మనం క్రియేట్ చేసుకున్నవి ఇవన్నీ. అవి ఆల్రెడీ కాజింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ లైట్ పొల్యూషన్ బికాస్ దే ఆర్ నాట్ న్యాచురల్. ఓకే, దే ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ లైట్. బట్ దాంతో పాటు ఇప్పుడు ద లైట్ విచ్ ఈస్ ఎమిటింగ్ ఫ్రమ్ ద శాటిలైట్స్, దే ఆర్ యాడింగ్ అప్ టు ద లైట్ పొల్యూషన్ అండ్ దే ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద లైట్ పొల్యూషన్. ఓకే, so it is having some harmful effects and even it has some drawbacks which is causing disturbances to other things. We'll discuss about it here. Let's see the first point. Objects sent to space, it may be anything. The spacecraft track ఏవైతే మనం పంపిస్తున్నామో అవన్నీ కూడా శాటిలైట్స్ కానివ్వండి, స్పేస్లో మనం పంపించిన ఎవ్రీ జంక్, ఓకే, దట్ ఆర్బిట్స్ ద ఎర్త్ can increase the overall brightness of the night sky. Generally, how we get the lighting in the sky, as I have told you, because of the millions of stars which are in the sky, we are getting this brightness in the sky in the night time. But here that brightness is being increased because of the objects which are in the space. మనం ఏవైతే శాటిలైట్స్, స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్ పంపిస్తున్నామో వాటి నుంచి వచ్చిన లైటింగ్ అన్నది ఇంకా ఎక్కువ బ్రైటన్ చేస్తుంది స్కైని ఇన్ ద నైట్ టైం, విచ్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ అస్. మనం ఎంతవరకు లైటింగ్ మనకి నెసెసరీ, దాట్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రొవైడెడ్ బై ద న్యాచురల్ సోర్సెస్. దీస్ సోర్సెస్ విచ్ ఆర్ యాడింగ్ అప్ అండ్ ఇంక్రీజింగ్ ద బ్రైట్నెస్, ఇట్ కాజెస్ అ లాట్ ఆఫ్ హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్. So here the light from the space objects which are there, they are increasing the brightness of the night sky by 10% about the natural levels. ఎంతైతే న్యాచురల్గా ఉండాలో లైటింగ్ దానికంటే 10% ఇంకా ఎక్కువ పెంచుతుంది. Showed a new study. This additional light pollution has an impact over a larger part of the globe than ground-based sources. So, ఇది మన గ్రౌండ్ బేస్లో మనం ఏవైతే లైట్స్ యూస్ చేస్తున్నామో దానికంటే ఈ శాటిలైట్స్ నుంచి ఏవైతే లైట్ అనేది ఎమిట్ అయ్యి ఎర్త్ మీద పడుతుందో, ఇట్ హ్యాస్ ఏ వెరీ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద ఎర్త్. ఎందుకని జనరల్గా అంటే మనం ఏవైతే లో ఎర్త్ ఆర్బిట్లోనే ఎక్కువగా మనకి శాటిలైట్స్ అన్నవి ఉంటాయి. Okay, so the study says that there is no place on the earth which is not affected by the light pollution created by these satellites. The satellites nunchi edaithe light padutundo, like say if this is earth, there is no place in the earth which doesn't have any impact because of these light from the satellites. Ante enti almost all the parts of the earth is getting affected due to the artificial light which is being emitted from these satellites. The scientists from institutions in Slovakia, Spain and the US considered the active satellites as well as artificial space debris in their calculations. So here the light is being emitted by the satellites which are working now and the space debris. స్పేస్లో ఏదైతే వేస్టేజ్ ఉందో, ఒకప్పుడు వెళ్ళి ఇంకా డెడ్ అయిపోయిన శాటిలైట్స్ కానివ్వండి, ఇంకా రకరకాల స్పేస్లో జంక్ ఏదైతే ఉంటుందో అవన్నీ కూడా కాజింగ్ ది ఎఫెక్ట్. Now, large fleets of communication satellites that have been unleashed in space not just add to the light problems but also collide and form more debris. అంటే ఏంటి, అవి వాటి నుంచి ఏదైతే లైట్ కిందకి పంపిస్తున్నాయో దట్ ఈస్ వన్ సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ పొల్యూషన్. అండ్ ద అదర్ థింగ్ ఈస్, నౌ దిస్ ఈస్ వన్ స్పేస్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ వీ హ్యావ్ సెంట్ అండ్ దిస్ ఈస్ వన్ స్పేస్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ వీ హ్యావ్ సెంట్. ఈ రెండు కూడా కొలైడ్ అవుతాయి. అప్పుడు ఏమవుతాయి, ఇక్కడ నుంచి కొన్ని ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఊడిపోతాయి, ఇక్కడ నుంచి కొన్ని పీసెస్ ఊడిపోయి, ఇవన్నీ కూడా ఇలాగా పీసెస్ లాగా మనకి స్పేస్లోని తిరుగుతూ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ స్పేస్ డెబ్రిస్. ఓకే, light from this piling debris clogs astronomical bodies like the glowing clouds of stars in the Milky Way from human sight. Okay, ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏం చేస్తున్నాయి, like say this is an astronomical body, for example I want to consider it like an asteroid, I want to study this asteroid. Okay, బట్ ఏమవుతుంది, ఈ డెబ్రిస్ అంతా కూడా దీని చుట్టూ కూడా ఇట్ ఈస్ కవరింగ్, ఏవైతే స్పేస్ జంక్ ఉందో ఇట్ ఈస్ కవరింగ్ దిస్ asteroid. సో ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ when I want to study, అంటే ఏదైనా టెలిస్కోప్ కానీ ఏదైనా యూజ్ చేస్తే if I want to study about this asteroid, I cannot study it because it is completely surrounded like clouds with the debris. So can I get the image of the asteroid fully? No, it is obstructing my study because I'm not able to see because of the debris which is surrounding it. Astronomers have complained that the growing number of artificial space objects choke the sky and disturb their observation. So definitely, ఇప్పుడు ఎవరైతే ఇక్కడ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారో, లైక్ సే దిస్ ఇస్ ఎర్త్ అండ్ ఇక్కడ పైన ఏదో స్పేస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, దాన్ని వీళ్ళు
సమ్ ఆస్ట్రానామికల్ బాడీ ఏదో ఒకటి ఉంది, సెలిస్టియల్ బాడీ, దాన్ని స్టడీ చేయాలనుకుంటున్నారు. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ అంతా కూడా స్పేస్ జంక్ అన్నది వీళ్ళకి ఇలా డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ దే వాంట్ టు టేక్ ద పిక్చర్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ దెన్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద ఫుల్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఫుల్ ఆబ్జెక్ట్ తాలూకా ఫోటోని వాళ్ళు క్లియర్గా పిక్చర్స్ని క్లియర్గా తీసుకోలేకపోతున్నారు బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఈజ్ కవర్డ్ బై దిస్ స్పేస్ డెబ్రిస్. సో దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ ద ఫుల్ పిక్చర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డిస్టర్బింగ్ దేర్ observations. ఒకప్పుడు అయితే there was no problem because only few number of satellites used to be there, but now at present there are n number of satellites surrounding the earth and mostly they are in the low earth orbit. Because of that it is causing more disturbance to the astronomers who want to study. The next topic is 64% of world's arable land at risk of pesticide pollution. You all know pesticides are used for ఫైటింగ్ విత్ ద పెస్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్స్కి ఏవైతే పెస్ట్ పడుతుందో చెద అయినా ఓకే, ఏవో ఒకటి పురుగులు ఏవైతే పడతాయో పంటకి, ఆ ఫార్మ్స్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి దే యూస్ టు స్ప్రే దిస్ పెస్టిసైడ్స్ టు కిల్ ద పెస్ట్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ కిల్లింగ్ ద పెస్ట్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ క్రియేటింగ్ లాస్ టు ద హ్యూమన్ because pesticides are not good for our health as they are on the food products, and the other thing is it has a lot of effect on the land on which it is sprayed. ఓకే, మొక్కలు ఏముంది, మొక్కలు కోసేస్తారు, వాటిని అమ్మేస్తారు, అయిపోతుంది. బట్ ద పెస్టిసైడ్ విచ్ దే హ్యావ్ స్ప్రేడ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద ల్యాండ్ స్టిల్, ఆ ల్యాండ్ మీద అలానే ఉంటుంది. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ వర్షం ఏదైనా పడినప్పుడు ఆ ల్యాండ్ మీద ఉన్న పెస్టిసైడ్స్ అంతా కూడా ఫర్టిలైజర్స్ కానివ్వండి, పెస్టిసైడ్స్ కానివ్వండి, దే విల్ బి వాష్డ్ ఆఫ్ ఇన్ టు ద వాటర్ బాడీస్. సో it has a lot of effect. Now we will see how it is affecting the land. 64% of the world's arable land at risk. It means that arable అంటే ఏంటి, ఏదైతే ల్యాండ్ వీ క్యాన్ కల్టివేట్, ఎక్కడైతే మనం పండించుకోగలము, ద ల్యాండ్ ఇన్ విచ్ వీ క్యాన్ డూ అగ్రికల్చర్, ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద arable ల్యాండ్. అలా వరల్డ్లో ఉన్న arable ల్యాండ్ మొత్తం తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ 64% ఈజ్ అట్ రిస్క్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్ పొల్యూషన్. ఓకే, around 64% of land for agriculture and food crops is at a risk of pesticide pollution, and almost a third of these areas are considered to be at high risk. Already 64% ఏదైతే ఉందో అది రిస్క్ అని చెప్తున్నాం. ఈ 64%లో మళ్ళీ 1/3 of the area is at high risk. Okay, this is according to a global study of agricultural land across 168 countries. It's not single country they have taken into consideration. They have studied about 168 countries and they have given this report. Asia houses the largest land areas at high risk of pollution in countries. అన్ని కంట్రీస్లోని అన్ని రీజియన్స్లో చూసుకుంటే లైక్ ఏషియా, యూరప్, అమెరికాస్ ఇలా చూసుకుంటే ఏషియాలోనే ఎక్కువ ల్యాండ్ ఇలా పొల్యూటెడ్ అయి ఉంది విచ్ ఇస్ అట్ హై రిస్క్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పెస్టిసైడ్స్. ఏ కంట్రీస్ మోస్ట్లీ చైనా, జపాన్, మలేషియా అండ్ ద ఫిలిప్పీన్స్. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ ఫుడ్ బౌల్ కంట్రీస్. వీటిలో ఇప్పుడు చైనా, జపాన్ ఇవి ఉన్నాయి కదా, వీటిని ఫుడ్ బౌల్ అని కూడా అని పిలుస్తారు. ఎందుకని, బికాస్ వరల్డ్కి కావాల్సిన ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అన్ని మోస్ట్లీ అక్కడే పండించి అక్కడి నుంచి వేరే కంట్రీస్కి పంపిస్తారు కాబట్టి, లైక్ రైస్ కానివ్వండి, ఇంకా వేరే పల్సెస్ ఎక్కువగా అక్కడే గ్రో అవుతాయి అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ దే ఆర్ సెండ్ టు అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, ఫీడింగ్ ఏ large portion of world's population. Globally, 34% of the high-risk areas are in high biodiversity regions. So here not just the land is getting affected, even the other components of the biodiversity will be affected because 34% of the high risk areas are in the high biodiversity areas which has more number of flora and fauna. 19% in low and middle income nations and 5% in water scarce areas. So you can see here already these are behaving like an added disadvantage. Already అక్కడ ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ఏరియాలో, దానికి తోడు ఇది ఒకటి. Here they are high biodiversity regions. It means we have to protect those flora and fauna. Added to that, there is a risk of this arable land. And ఇక్కడ ఆల్రెడీ కంట్రీస్ అన్నవి మిడిల్ ఇన్కమ్ కంట్రీస్, ఇంకా లో ఇన్కమ్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి. అండ్ యాడెడ్ టు దాట్ అగైన్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ల్యాండ్ పొల్యూషన్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ 5% ఆఫ్ ఏరియాస్లో వాటర్ స్కేర్సిటీ ఉంది. అంటే వాటర్ స్కేర్సిటీ ఉంది అంటేనే ద ప్లాంట్ విల్ నాట్ గ్రో వెల్. ఇంకా అలాంటి చోట్ల ఇంకా వీళ్ళు పెస్టిసైడ్ పొల్యూషన్ కూడా క్రియేట్ చేశారు. నెక్స్ట్, the study published in Nature Geoscience highlighted this through a global map of 168 countries. Already has said 168 countries in consider చేశారు facing pollution risk caused by 92 chemicals commonly used in agricultural pesticides. So here the pollution is mostly created by 92 varieties of chemicals which are used in the agricultural pesticides. Risk to soil, the atmosphere, and surface and groundwater. Here the risk is not just for soil in which they are spraying, it definitely goes into the atmosphere,
it will be on the surface and it will go deep into the ground water. ఇక్కడ మనం సర్ఫేస్ లోనే వేసాం అనుకుంటాం పెస్టిసైడ్స్, బట్ ఏమవుతుంది అది మెల్లగా కిందన గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ వరకు కూడా పాస్ అయ్యి వెళ్తుంది, అండ్ ఇట్ విల్ బి పొల్యూటింగ్ ద గ్రౌండ్ వాటర్ యాజ్ వెల్. Pesticides can be transported to surface water and గ్రౌండ్ వాటర్ త్రూ రన్ ఆఫ్, యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ. లైక్ ఇది నా ఫామ్, ఇక్కడ నేను పెస్టిసైడ్ స్ప్రే చేశాను, దీని పక్కనే నాకు ఒక రివర్ ఉంది, లేదా ఇటు పక్క ఏదైనా పాండ్ కానీ లేక్ కానీ ఏదైనా ఒక సర్ఫేస్ బాడీ ఉంది. సో ఏమవుతుంది, వర్షం ఏదైనా పడుతున్నప్పుడు దిస్ pesticides which are sprayed on my farm, they will flow along with the rain water and they will be added into the pond. లేదా వర్షం ఇటువైపు నుంచి పడిందంటే ఇలా వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ రివర్లో యాడ్ అవుతాయి. సో దే ఆర్ యాడెడ్ ఇన్ టు ద సర్ఫేస్ వాటర్, లేదా కిందకి అవి పెనిట్రేట్ అయ్యి గ్రౌండ్ వాటర్ని కూడా అవి స్పాయిల్ చేస్తాయి. ఓకే, సో హియర్ పొల్యూటింగ్ వాటర్ బాడీస్ దేర్ బై రెడ్యూసింగ్ ద యూజబిలిటీ ఆఫ్ వాటర్ రిసోర్సెస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ పొల్యూటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద పెస్టిసైడ్స్ వీ కెనాట్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ డ్రింకింగ్ వాటర్. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న ఫిష్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవే బాగా చనిపోతూ ఉంటాయి. ఇంకా హ్యూమన్స్కి ఎలా సేఫ్ అవుతుంది, అక్కడ ఉన్న ఫిష్ కానివ్వండి, ఏమైనా అక్వాటిక్ యానిమల్స్ ఉంటే అవి చనిపోతాయి. ఆల్గే ఏదైనా ఉంది అనుకోండి, ఈ ఫర్టిలైజర్స్ ఇవి యాడ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, అవి ఇంకా ఎక్కువగా పెరిగిపోతాయి. ఎక్కువగా పెరగడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఆల్గల్ బ్లూమ్ అవుతుంది. వెన్ దెర్ ఇస్ ఆల్గల్ బ్లూమ్, వేరే ఏవైతే ఉంటాయో ఆ సీ యానిమల్స్ కానివ్వండి, ప్లాంట్స్ కానీ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉండదు. సో దే ఆర్ సో మెనీ నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ వెన్ దే ఆర్ యాడెడ్ ఇన్ టు ద వాటర్ బాడీస్. Overuse of pesticides is concerning as it might tip the balance, destabilize ecosystems and degrade the quality of water sources. As I have told you, destabilize ecosystems ఎలా destabilize చేస్తాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రకరకాల ఫైటోప్లాంక్టన్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఇవన్నీ యాడ్ అవ్వడం వల్ల అక్కడ ఉన్న ఆల్గే అన్నది ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఆల్గే అన్నది ఎక్కువగా పెరుగుతుందో అక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్న ప్లాంట్స్ ఏవి కూడా ఇంకా పెరగలేవు బికాస్ ఆఫ్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, అండ్ ఫిష్ ఏవైతే ఉన్నాయో చిన్న చిన్నవి అవి కూడా చనిపోతాయి బికాస్ దిస్ ఆల్గే విల్ బి టేకింగ్ ఆల్ ద ఆక్సిజన్, దేర్ విల్ బి ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ దిస్ ఫిష్ అండ్ ఆల్ విల్ బి డైయింగ్. సో హియర్ the ecosystem is destabilized. And okay, to degrade the quality of water, here it is polluted, it seems means that the water is not good and it is not suitable for drinking, that humans and animals rely on to survive. We survive mostly on the surface water for getting our daily needs, but అక్కడ వాటర్ పొల్యూట్ అయింది అంటే they cannot depend more on that anyway. Although the agricultural land in Oceania shows the lowest pesticide pollution risk, ఓషియానియాలో ఏదైతే ఉందో మనకి అక్కడ ఉన్న అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ లోయెస్ట్ పెస్టిసైడ్ పొల్యూషన్ రిస్క్ అనేది ఉంది. మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది ఓషియానియా అనేది, మనం ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా మనకి పసిఫిక్ ఓషన్ల కిందన సౌత్లో అవి. ఆస్ట్రేలియాస్ మురే డార్లింగ్ బేసిన్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ఏ హై కన్సర్న్ రీజియన్ బోత్ డ్యూ టు ఇట్స్ వాటర్ స్కేర్సిటీ ఇష్యూస్ అండ్ ఇట్స్ హై బయోడైవర్సిటీ. ఓకే, సో ఆస్ట్రేలియాలో ఏదైతే మురే డార్లింగ్ బేసిన్ ఉందో అంటే ఆ రివర్ తాలూకా బేసిన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ హై కన్సర్న్ రీజియన్. ఎందుకని, బికాస్ అక్కడ వాటర్ స్కేర్సిటీ ఇష్యూస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి అండ్ హై బయోడైవర్సిటీ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది. అలాంటి చోట్ల కానీ పొల్యూషన్ అయిందంటే ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ లార్జ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ దెమ్. Federico Maggi, co-author and associate professor from the School of Civil Engineering and the Sydney Institute, said this is according to the report given by this person. Global pesticide use is expected to increase as the global population heads towards an expected 8.5 billion by 2030. ఎందుకు మనకి గ్లోబల్ పెస్టిసైడ్స్ అనేది పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, బికాస్ ఎప్పుడైతే పాపులేషన్ పెరుగుతుందో మనం కల్టివేషన్ అనేది పెంచుతాం టు గెట్ మోర్ అవుట్పుట్ ఎక్కువ కావాలి అంటే మనకి ఎటువంటి పెస్టాలకు ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదని చెప్పి వీ డెఫినెట్లీ యూస్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ యూసేజ్ ఆఫ్ ద పెస్టిసైడ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. సో పాపులేషన్ ఏదైతే ఉందో అది 2030 అయ్యేటప్పటికి 8.5 బిలియన్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంది. అండ్ ఎప్పుడైతే ఇది పెరుగుతుందో దాంతోపాటు ఏమవుతుంది, డైరెక్ట్గా పెస్టిసైడ్ కన్జంప్షన్ అనేది కూడా పెరుగుతుంది. పెస్టిసైడ్స్ అంటే పాపులేషన్ పెరుగుతుంది అంటే ద ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ వి యూస్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ అవి పండించడానికి పెస్టిసైడ్స్ అనేవి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. ఇన్ ఏ వార్మర్ క్లైమేట్ యాజ్ ద గ్లోబల్ పాపులేషన్ గ్రోస్ the use of pesticides is expected to increase to combat the possible rise in pest invasions. This is what I have explained you, because they have to feed more number of people. Next topic is landmark NGT order, India's pollution control bodies. ఏవైతే పొల్యూషన్కి సంబంధించి ఉన్నాయో దానికి ఇక్కడ ఒక ఎన్జిటి ఏదైతే కోర్ట్ ఆర్డర్ ఇచ్చిందో జడ్జ్మెంట్, ఇది మిగతా సేమ్ ఇటువంటి ఇష్యూస్ ఏదైనా అవుతున్నప్పుడు దీనికి ఒక ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్గా అది మిగులుతుంది అని చెప్పారు. సో విల్ సీ యాక్చువల్గా కేసు ఏంటి, దానికి ఏమి ఇచ్చారన్నది చూద్దాం. ఓకే, ద నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ is in a landmark judgment directed Haryana State Pollution Control Board
HSPCB to strengthen its capacity both in terms of human resources and setting up of modern laboratories. So NGT ఏదైతే ఉందో అది హర్యానా స్టేట్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్కి ఏమని చెప్పింది, దాని కెపాసిటీని పెంచుకోమని చెప్పింది. ఏ విషయంలో? బోత్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అండ్ సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ మోడర్న్ ల్యాబొరేటరీస్ రెండు పెట్టే విషయంలో. ఓకే, దేనికోసం? ద ఆర్డర్ వాజ్ టు ఎన్ష్యూర్ బెటర్ మానిటరింగ్ ఫర్ ఇంప్రూవ్డ్ కంప్లైన్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ నార్మ్స్. జనరల్గా మనకి అసలు ఎన్జిటి అనేది ఎక్కడ మనకి వస్తుంది? ఎక్కడైనా సరే ఏదైనా కంపెనీ కానీ ఫ్యాక్టరీ కానీ ఏమైనా పెట్టాలి అన్నప్పుడు ఇన్ కేస్ ఇట్ హ్యాస్ ఎనీ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు వీ క్యాన్ అప్రోచ్ దేర్ అండ్ వాళ్ళు జడ్జ్మెంట్ ఇస్తారు వెదర్ ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ టు హ్యావ్ ఎనీ కన్స్ట్రక్షన్ ఓవర్ దేర్, హ్యావ్ ఎనీ ఇండస్ట్రీస్ ఓవర్ దేర్, వాటికి సంబంధించి. ఇట్స్ లైక్ ఏ కోర్ట్ విచ్ ఒక ట్రిబ్యునల్స్ అన్నవి ఏంటి అంటే జనరల్గా అన్ని కేసెస్ కూడా మనకి కోర్టులో వెళ్తే దే విల్ బి డిలేడ్. ఓకే, సో పర్టికులర్ ఇష్యూస్ కోసం మనకి ట్రిబ్యునల్స్ అన్నవి ఉంటాయి. ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించింది ఏంటి ట్రిబ్యునల్? నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్. అది హర్యానా గవర్నమెంట్కి ఈ ఆర్డర్ అనేది జడ్జ్మెంట్ అనేది పాస్ చేసింది దట్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ కెపాసిటీ ఇన్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అండ్ మోడర్న్ ల్యాబొరేటరీస్. సో ఎన్జిటి ఆల్సో డైరెక్టరేట్ ద సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్. సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు కూడా ఏమని చెప్పింది? టు ప్రిపేర్ రిక్రూట్మెంట్ రూల్స్ టు బి ఫాలోడ్ బై ఆల్ స్టేట్స్. ఇక్కడ ఏదైతే ఇచ్చిందో ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ హర్యానా గవర్నమెంట్, బట్ it has set the central government that it has to be followed by all the states. Mechanism for annual performance audit of SPCBs or pollution control committees. ఓకే, ఇంకా ఏం చెప్పింది? ఏవైతే ఉన్నాయి రిక్రూట్మెంట్ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి అండ్ యాన్యువల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆడిట్ అన్నది చేయాలి. అదే హౌ దే ఆర్ పర్ఫార్మింగ్, పొల్యూషన్ ఏమైనా ఎక్కువగా క్రియేట్ అవుతుందా, ఎన్విరాన్మెంట్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుందా, అవన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఆడిట్ అన్నది చేస్తూ ఉండాలి. అండ్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ కమిటీస్ని కూడా పెట్టుకోవాలి. వాట్ ఆర్ ద హైలైట్స్ ఆఫ్ ద ఆర్డర్? ఆర్డర్లో ఏదైతే చెప్పారో అందులో హైలైట్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఈ పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాంట్లో ఈ హైలైట్స్ ఏంటైతే ఉన్నాయో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్. ఇన్స్పెక్షన్ అట్ హైయర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఓకే, ఎక్కడైతే హై ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉంటుందో అక్కడ ఇన్స్పెక్షన్ చేయాలి. కెపాసిటీ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆఫ్ SPCBs, PCCs విత్ కన్సెంట్ ఫండ్స్. కెపాసిటీ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆఫ్ CPCB యూటిలైజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కాంపన్సేషన్ ఫండ్స్. ఇక్కడ ఒకటి, ఎక్కడైనా సరే ఏదైనా ప్రాపర్గా ఫంక్షన్ అవ్వాలి, దే హ్యావ్ టు కీప్ చెక్స్, దే హ్యావ్ టు మానిటర్, దే హ్యావ్ టు మేక్ రూల్స్. ఏం చేయాలన్నా మెయిన్ థింగ్ వాట్ యూ నీడ్ ఈజ్ ఫండ్. ఓకే, ఇప్పుడు హై ఇన్కమ్ కంట్రీస్లో ఇవన్నీ బాగా ఉన్నాయి, లో ఇన్కమ్ కంట్రీస్లో ఇవి లేవు, ఎక్కువగా కంట్రోలింగ్ మెజర్స్ లేవు, ఇలాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లేవు అంటే బికాస్ ఆ వర్క్ చేయాలి అంటే కూడా వాళ్ళకి క్యాపిటల్ అనేది కావాలి. ఓకే, సో వితౌట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దే కెనాట్ ఈవెన్ సెటప్ ఎనీ ఇన్స్టిట్యూషన్, దే కెనాట్ క్యారీ అవుట్ ద యాక్టివిటీస్. ఇప్పుడు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి మీరు సర్వే చేయాలి, లేకపోతే ఎక్కడికైనా వెళ్ళి మీరు ఇన్ఫో గ్యాదర్ చేయాలి, ఏం చేయాలన్నా కూడా యూ నీడ్ ఫండ్స్ ఫర్ దాట్. సో ఏంటి వీటి కెపాసిటీ ఎన్హాన్స్మెంట్ అన్నవి చేయమని చెప్తున్నారు. బై యూజింగ్ హియర్ దే హ్యావ్ సెట్ టు enhance the capacity of SPCBs and PCCs using the consent fund, and the CPCB can be enhanced using the compensation funds. Annual performance audit of state PCBs and PCCs. ఓకే, ఏవైతే పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్స్ ఉంటాయో వాటికి ఎప్పటికప్పుడు యాన్యువల్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ యూ హ్యావ్ టు ఆడిట్ దే పర్ఫార్మెన్స్. CPCB టు ప్రిపేర్ ఏ ఫార్మాట్ కంటైనింగ్ క్వాలిఫికేషన్స్, మినిమం ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అండ్ రిక్వైర్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ కీ పొజిషన్స్. ఏదైతే రిక్రూట్మెంట్ రూల్స్ని సెంట్రల్ పొల్యూషన్ బోర్డ్ని ఫాలో అవ్వమని చెప్పారో వాళ్ళు ఏం చేయాలి? దే హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఏ ఫార్మాట్. ఈ ఫార్మాట్ అంటే ఈ క్వాలిఫికేషన్, ఈ ఎలిజిబిలిటీ ఇవన్నీ ఉండాలి టు హోల్డ్ దీస్ కీ పొజిషన్స్ అని చెప్పి ఆ రిక్రూట్మెంట్ రూల్స్ని సెటప్ చేయమని చెప్పారు. కేస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి? In 2018, a case was filed with NGT's principal bench for revising existing monitoring mechanism by SPCB, స్టేట్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ఎగ్జిస్టింగ్ మానిటరింగ్ మెకానిజం ఏదైతే ఉందో దాన్ని రివైజ్ చేయమని చెప్పి కేసుని ఎక్కడ ఫైల్ చేశారు? 2018లో ఫైల్ చేశారు. దిస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ మ్యాండేటరీ ఇన్స్పెక్షన్స్ ఆఫ్ హైలీ పొల్యూటింగ్ 17 కేటగిరీ. సో ఒక్కసారి ఇన్స్పెక్ట్ చేసి వదిలేయడం కాదు, కీప్ ఆన్ ఇన్స్పెక్టింగ్ అట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ టైం అని చెప్పి అడిగారు. ఓకే, వాళ్ళు ఏదైతే ఫైల్ చేస్తున్నారో అందులో. ఓకే, సో ఎక్కడ ఇన్స్పెక్షన్స్ ఎప్పటికప్పుడు రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్లో చేయాలని చెప్తున్నారు? వేర్ ఇట్ ఈస్ హైలీ పొల్యూటింగ్ అంటే ఆ 17 కేటగిరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాట్ ఆర్ దే? రెడ్, ఆరెంజ్ అండ్ గ్రీన్ కేటగిరీ ఇండస్ట్రీస్. అండ్ పాలసీ ఫర్ ఆటో రెన్యూవల్ ఆఫ్ కన్సెంట్ టు ఆపరేట్ సర్టిఫికేట్ అండర్ వాటర్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ యాక్ట్ 1974 as well as the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. మీరు ఎన్విరాన్మెంట్ క్లాస్లోని వాటర్ పొల్యూషన్, ఎయిర్ పొల్యూషన్, ల్యాండ్ పొల్యూషన్ ఇలా నియర్లీ 20 పొల్యూషన్స్ కోసం మీరు నేర్చుకోవాలి. ఎస్, మన చిన్నప్పుడు జనరల్లీ వీ యూస్ టు లెర్న్ లైక్ 4 పొల్యూషన్స్ హార్డ్లీ, రైట్? సౌండ్ పొల్యూషన్,
air pollution, water pollution, land pollution. But now you have nearly 20 pollutions. Okay, ఎప్పుడైతే మనకి ఈ వరల్డ్ స్టార్ట్ అయిందంటే ఎలక్ట్రానిక్ వరల్డ్ స్టార్ట్ అయిందో ఇక్కడ నుంచి మనకి రకరకాల పొల్యూషన్స్ అనేవి చాలా వచ్చాయి. సో ఇఫ్ యూ గో త్రూ ఎనీ ఆఫ్ యూర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ టెక్స్ట్ బుక్స్ యుల్ గెట్ నియర్లీ 20 types ఆఫ్ ల్యాండ్ పొల్యూషన్స్. ఓకే, సో వాట్ ఐ వాంట్ టు సే ఇస్ అక్కడ మనకి చిన్నప్పుడు ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఆఫ్ పొల్యూషన్, వాట్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్ అలా చెప్తాం. బట్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ద లాస్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు దాట్. మీరు ఏ టెక్స్ట్ బుక్ ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించింది అయినా తీసుకోండి, అందులో మీకు ఎయిర్ పొల్యూషన్, వాటర్ పొల్యూషన్, ల్యాండ్ పొల్యూషన్ వీటికి సంబంధించి యాక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. వన్స్ గో త్రూ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దోస్ యాక్ట్స్ ఆల్సో. ఓకే, ఇప్పుడు ఏవైతే ఇక్కడ యాక్ట్స్ని మెన్షన్ చేశాను కదా, యుల్ బి గెటింగ్ దమ్ ఇన్ యోర్ ఎన్విరాన్మెంట్ టెక్స్ట్ బుక్. ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎకాలజీ బుక్స్ ఏ ఆథర్ది తీసుకున్నా యుల్ బి గెటింగ్ దట్. సో హియర్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్, ఇక్కడ వాటర్ పొల్యూషన్కి సంబంధించిన యాక్ట్ ఉంది, ఎయిర్ పొల్యూషన్కి సంబంధించిన యాక్ట్ ఉంది. సో దానికి తగ్గట్టుగానే ఈ కంట్రీస్ ఏవైతే కంపెనీస్ ఉన్నాయో అవి ఏ కేటగిరీలోకి వస్తున్నాయి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ దే ఆర్ జనరేటింగ్, అది హైలీ రిస్కీ ఉందా లేదా నార్మల్లో ఉందా, అవన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఆడిట్ అనేది ఇన్స్పెక్షన్ అనేది చేయాలి అని చెప్పారు. నెక్స్ట్, the plea pointed out that an earlier report of the central groundwater body had established deterioration of the groundwater quality in Haryana. ఓకే, ఇక్కడ ప్లీలో ఏమని చెప్పారు, ఏదైతే pointed out that an earlier report of the Central Groundwater Board had established deterioration of the groundwater quality. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే గ్రౌండ్ వాటర్ ఉందో అది డిటీరియోరేట్ అయింది. ఎక్కడ ఇది స్టేట్, హర్యానా, దానికి సంబంధించిన రిపోర్ట్ అది. ఓకే, ద కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా 2016 రిపోర్ట్ ఆల్సో రికార్డెడ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ సెవరల్ ప్రాజెక్ట్స్ వితౌట్ వ్యాలిడ్ కన్సెంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఆర్ సిటిఓ సర్టిఫికెట్స్. అండ్ చాలా ప్రాజెక్ట్స్ ఏ విధంగా స్టార్ట్ చేశారు, విచ్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిక్వైర్డ్ కన్సెంట్ సర్టిఫికెట్స్ కూడా ఏవి లేకుండా చాలా ప్రాజెక్ట్స్ అన్నవి స్టార్ట్ చేశారు అని చెప్పి మనకి క్యాగ్ ఎప్పుడు చెప్పారు, 2016 రిపోర్ట్లోని చెప్పారు. షోయింగ్ ఇన్ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ మానిటరింగ్ మెకానిజం. సో ఇక్కడ వితౌట్ ద సర్టిఫికెట్స్ హౌ దే ఆర్ ఏబుల్ టు స్టార్ట్ అప్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్, బికాస్ ఆఫ్ నో ప్రాపర్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ సంథింగ్. సో అలాంటివి ఏమైనా జరుగుతున్నప్పుడు మానిటరింగ్ అనేది సరిగ్గా లేదు కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. సో దెర్ ఇస్ అ నీడ్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్ ఇన్ మానిటరింగ్ మెకానిజం అనేది బాగుండాలి. ఓకే, ఇన్ రెస్పాన్స్, ఇదంతా ప్లీ వాళ్ళు చెప్పుకున్న దాంట్లో ఏం పెట్టారో అది. ఓకే, సో రెస్పాన్స్గా ట్రిబ్యునల్ చెప్పింది ఏంటి, ఇన్ రెస్పాన్స్ ట్రిబ్యునల్ సాట్ ఏ రిపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఏ జాయింట్ కమిటీ ఆఫ్ ద సిపిసిబి, హర్యానా స్టేట్ పిసిబి, సెంట్రల్ గ్రౌండ్ వాటర్ అథారిటీ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో వీళ్ళందరి దగ్గర నుంచి ఒక రిపోర్ట్ని ట్రిబ్యునల్ అడిగింది. సో ఎవరెవరి దగ్గర నుంచి, సిపిసిబి సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ దగ్గర నుంచి, హర్యానా స్టేట్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ దగ్గర నుంచి, అండ్ సెంట్రల్ గ్రౌండ్ వాటర్ అథారిటీ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దగ్గర నుంచి. వాళ్ళ రిపోర్ట్ ఏం చెప్తుంది, దేర్ రిపోర్ట్ పాయింటెడ్ అవుట్ దట్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్స్పెక్షన్ ఇంటర్వల్స్ ఫర్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ హైలీ పొల్యూటింగ్ 17 రెడ్ అండ్ ఆరెంజ్ కేటగిరీస్ ఆర్ 3, 5 and 7 years రెస్పెక్టివ్లీ. సో ఎంత టైం గ్యాప్లో వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఎవ్రీ ఇయర్, లైక్ ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా వాళ్ళు ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తున్నారు, 3 yearsకి 5 yearsకి 7 yearsకి చేస్తున్నారంట. ఓకే, ద యూనిట్స్ ఆల్సో హ్యావ్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ ఆటో రెన్యూవల్ ఆఫ్ సిటిఓ. ద రిపోర్ట్ హైలైటెడ్ లార్జ్ స్కేల్ వయలేషన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ నార్మ్స్. సో యాజ్ పర్ ద రిపోర్ట్ ఇట్ ఇస్ సెట్ దాట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ నార్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వయలేట్ ఎక్కువగా చేస్తున్నారు. The NGT passed an order for the Haryana government to revisit its inspection policy and make it adequate to ensure effective enforcement of law. సో ఒకసారి మళ్ళీ మీ ఇన్స్పెక్షన్ పాలసీని రీవిజిట్ చేయండి, మళ్ళీ రివైజ్ చేసి మళ్ళీ చేంజెస్ తీసుకొని రండి, మేక్ ఇట్ ఎఫెక్టివ్ సో దాట్ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ అని చెప్పారు. The Haryana government, in compliance to the NGT order, proposed a revised policy with increased frequency of inspection. So what are the changes they have made after getting that judgment from the NGT? వాళ్ళు ఒక రివైజ్డ్ పాలసీని తీసుకొచ్చారు. సో దాట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్ ఇంక్రీజ్. ఇందాక మనం 7 years 5 years చెప్పుకున్నాం కదా, సో దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసేలాగా త్వరగా అంటే ఎప్పటికప్పుడు ఇన్స్పెక్ట్ చేసే విధంగా. ఇఫ్ సంథింగ్ ఇస్ డన్ యూ విల్ ఇన్స్పెక్ట్ ఇట్ లాటర్ ఆఫ్టర్ 3 years. ఈ 3 years చాలా జరగవచ్చు కదా, సో అలా కాకుండా రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో ఇన్స్పెక్షన్ అనేది చేయాలి. ఇన్స్టలేషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ మానిటరింగ్ డివైజెస్ టు క్యాప్చర్ రియల్ టైమ్ డేటా అండ్ ప్రీ-వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ బిఫోర్ ఇష్యూయింగ్ రెన్యూవల్. ఓకే, ఆటో రెన్యూవల్ ఉంది అని చెప్తున్నారు కదా, సో మళ్ళీ రెన్యూవల్ అవ్వకముందే ఒకసారి మళ్ళీ వెరిఫికేషన్ చేయాలి డాక్యుమెంట్స్ని. నెక్స్ట్ ఎక్కడికక్కడ ఆన్లైన్ డివైజెస్ అన్నవి పెట్టాలి. However, the NGT was of the opinion that the interval period between inspection be further reduced for highly polluting 17 category, red category and orange category industries. సో మనకి ఎన్ని కేటగిరీస్ ఉన్నాయి, రెడ్, ఆరెంజ్ అండ్ గ్రీన్తో మనకి ప్రాబ్లం లేదు. సో రెడ్, ఆరెంజ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది హైలీ పొల్యూటింగ్. సో అలాంటి ఏరియాస్లో మీరు ఏవైతే
ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తున్నారో మానిటరింగ్ చేస్తున్నారో వాటి ఇంటర్వెల్ అంటే వాటి టైం గ్యాప్ని తగ్గించండి, మేక్ ఇట్ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్. సో ఏ విధంగా వాళ్ళు చెప్పారు, హైలీ పొల్యూటింగ్ 17 కేటగిరీకి డూ ద ఇన్స్పెక్షన్ ఎవ్రీ 3 months. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మీరు ఎవ్రీ 3 monthsకి చేయమని చెప్పారు. అదర్ రెడ్ కేటగిరీ మిగతా ఏవైతే ఉన్నాయో హైలీ పొల్యూటింగ్ 7 కాకుండా అదర్ రెడ్ కేటగిరీకి ఎవ్రీ 6 monthsకి మీరు చేయండి. నెక్స్ట్ ఆరెంజ్ కేటగిరీలో ఉన్న వాటికి ఎవ్రీ 1 year చేయండి. గ్రీన్ కేటగిరీలో ఉన్న వాటికి ఎవ్రీ 2 years చేయండి. CBWTF, CHWS, RDF, CMSW, TDF, CETP, STP వీటికి మీరు ఎవ్రీ 3 months చేయండి. యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఎలా చేసేవాళ్ళని చెప్పారు వాళ్ళు, ఎవ్రీ 3 years, ఎవ్రీ 5 years, ఎవ్రీ 7 years. బట్ దాన్ని తగ్గించేసి కంప్లీట్గా అసలు 3 years అన్న టాపిక్ లేదు. ఇక్కడ అన్ని కూడా చూడండి మంత్స్లోకి దించేశారు. అంటే ఏంటి, యూ హ్యావ్ టు డూ ద ఇన్స్పెక్షన్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ. ఈవెన్ చూడండి గ్రీన్ కేటగిరీలో వచ్చిన వాటికి కూడా ఎవ్రీ 2 yearsకి చేయమని చెప్తున్నారు. So, the NGT directed CPCB to follow these timelines for other states as well. The judgment is given in case of Haryana, but it is like a landmark judgment. It has to be carried out while considering the other states as well. To meet this increased frequency of inspection, the NGT additionally directed CPCB PCCs to undertake capacity enhancement. సో వీళ్ళకి కెపాసిటీ ఎన్హాన్స్మెంట్ చేయాలి. ఇంత ఫ్రీక్వెంట్గా మీరు ఇన్స్పెక్ట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ నేను ఏం చెప్పాను, వీ నీడ్ ఫండింగ్. సో ఫండింగ్ కావాలి అంటే వాడికి కెపాసిటీని ఎన్హాన్స్ చేయాలి. ద జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ ఎన్జిటి కుడ్ బి టర్మ్డ్ యాజ్ ల్యాండ్ మార్క్. ఓకే, బికాస్ ల్యాండ్ మార్క్ అని ఎప్పుడు చెప్తాం, వెన్ వి టేక్ దిస్ జడ్జ్మెంట్ యాజ్ రిఫరెన్స్. ఈ సేమ్ కేసెస్ సేమ్ ప్లీ ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు ఈ జడ్జ్మెంట్ని మళ్ళీ రిఫరెన్స్గా తీసుకుంటే యాజ్ పర్ దిస్ జడ్జ్మెంట్ అని చెప్తున్నప్పుడు అలాంటి వాటిని మనం ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్ అని చెప్తాం. ఓకే, ద ఎన్జిటి హ్యావ్ ట్రైడ్ టు అరేజ్ ద బాటిల్ నెక్స్ విచ్ ఆర్ బీయింగ్ యూస్డ్ టు హాల్ట్ ద స్ట్రెంథనింగ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ రెగ్యులారిటీ. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్తున్నాను. యూ క్యాన్ ఈవెన్ కీప్ ఇట్ లైక్ ఏ సైడ్ హెడింగ్ ఇస్ బాటిల్ నెక్ అండ్ యూ క్యాన్ రైట్ అబౌట్ దిస్. ఏంటి అంటే మనకి ఈజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ అని ఒకటి ఉంది, యూ ఆల్ నో దట్ రైట్. ఏంటి, ఎప్పుడైతే ఏమైనా కంపెనీ వచ్చి ఇండస్ట్రీ ఏమైనా స్టార్ట్ చేయాలి అంటే త్వరగా వాళ్ళకి క్లియరెన్సెస్ ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు త్వరగా బిజినెస్ సెటప్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ సెట్ లైక్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్. అంటే వాళ్ళకి పెద్ద హాల్ట్ అనేది లేదు, ఇట్స్ నాట్ టైమ్ టేకింగ్ ఫర్ దెమ్, దే క్యాన్ ఈజీలీ సెటప్ దే బిజినెస్. బట్ అక్కడ ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్సెస్ ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే వస్తాయో ఎన్విరాన్మెంటల్ పరంగా వాళ్ళంతా క్లియర్ చేసుకుంటుండాలంటే దే విల్ బి డిలేడ్ ఫర్ దెమ్ టు స్టార్ట్ ద ప్రాజెక్ట్. అలా డిలేస్ అవ్వకూడదు. త్వరగా వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్ మనం అలౌ చేస్తేనే డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చి వాళ్ళు మన దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళు పెడతారు, వెన్ దే డోంట్ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ టూ లాంగ్ అలా అని చెప్పి అలా ఆ ఈజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ని ప్రమోట్ చేయడం కోసం ఎన్విరాన్మెంటల్ ఏవైతే ఉన్నాయో రెగ్యులేటరీ వాటిని కన్సిడర్ చేయడం మానేశారు. సో ఇలాంటి బాటిల్ నెక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎరేజ్ చేయడానికి ఇప్పుడు ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్ అన్నది చూసింది. ఓకే, సో ఈ బాటిల్ నెక్స్ దేనికి జనరల్గా యూస్ చేసేవారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ లైక్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, ఇంకా యూ కెన్ యాడ్ ఆన్ సంథింగ్ విచ్ యూ వాంట్. ఓకే, అవన్నీ దేనికి యూస్ చేసేవారు, దే ఆర్ హాల్టింగ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ రెగ్యులేటరీ. మనం స్ట్రిక్ట్గా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫాలో అవ్వాలన్నా అక్కడ ఈజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇవన్నీ చేయాలి అని చెప్పేసి త్వరగా అవ్వాలి అని చెప్పేసి వీటిని హాల్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది. సో నౌ దే కెనాట్ డూ ఆల్ దాట్ యాజ్ పర్ దిస్ జడ్జ్మెంట్. నెక్స్ట్, గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ 2021. ఓకే, జెండర్ గ్యాప్ అంటే తెలుసు కదా, ఫీమేల్ అండ్ మేల్కి మధ్యన ఉన్న గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో అండ్ ఆ రిపోర్ట్లో ఇది అకార్డింగ్ టు 2001 లేటెస్ట్ రిపోర్ట్. అండ్ ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఏ ఏరియాస్లోని మెయిన్గా విల్ బి కన్సిడరింగ్ దిస్ గ్యాప్ అండ్ ఇండియా ఏ ర్యాంక్లో ఉంది అనేది చూద్దాం. The COVID-19 pandemic has raised new barriers to building inclusive and prosperous economies and societies. Okay, we all know that the COVID-19 it has affected the economy. Pre-existing gender gaps, దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఆల్రెడీ జెండర్ గ్యాప్స్ అనేవి ఉన్నాయి అండ్ ఈ COVID-19 పాండమిక్ వల్ల ఈ గ్యాప్ అనేది ఇంకా ఎక్కువగా పెరగడం అనేది జరిగింది. Pre-existing gender gaps have amplified the crisis asymmetrically between men and women, even as women have been at the front lines of managing the crisis as essential workers. ఓకే, మనం చూసినప్పుడు మనకి ఈ క్రైసిస్ టైంలోని ఈవెన్ ఉమెన్ యూస్ టు వర్క్ ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్గా, డాక్టర్స్గా కానివ్వండి, ఓకే నర్స్గా, డాక్టర్స్గా అండ్ ఈవెన్ క్లీనింగ్ స్టాఫ్గా కానివ్వండి, ఎలా చూసుకున్నా ఈవెన్ ఉమెన్ ఆల్సో స్టూడ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫైటింగ్ అగేన్స్ట్ దిస్ క్రైసిస్ టైమ్. ఓకే, ఈవెన్ దెన్ దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ జెండర్ గ్యాప్. The hardest hit sectors were lockdown and rapid digitalization are those where women are most frequently employed. సో మోస్ట్లీ ఎఫెక్ట్ అయింది ఎక్కడైతే ఉమెన్ ఎక్కువగా ఎంప్లాయ్ అయ్యి ఉన్నారో అలాంటి ప్లేసెస్లోనే వీళ్ళు ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అయ్యారు బికాస్ ఆఫ్ ద లాక్డౌన్. Combined with the additional pressure of providing care in the home, they have to work and they even have to take care of the home. The crisis had halted progress toward gender parity in several economies and industries. Okay. Now, what are the key findings of this report?
The Global Gender Gap Index benchmarks the evolution of gender-based gaps among 4 key dimensions. ఇక్కడ 4 key dimensions లో ఏ విధంగా గ్యాప్ అనేది ఉంది చూద్దాం, and we will be discussing about this 4. First one ఏంటి, economic participation and opportunity, educational attainment, health and survival, and political empowerment, and tracks progress towards closing these gaps over time. So ఎందుకు అసలు why do we need to find this gap? So that we can work on in reducing the gap and see some result in the future. This year the Global Gender Gap Index benchmarks 156 countries, total in countries 156 countries, providing a tool for cross-country comparison and to prioritize the most effective policies needed to close gender gap. As I have told you, ఎందుకు ఈ కంట్రీస్ మధ్య కంపారిజన్ అంటే ఏదైతే ఎక్కువగా ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నాయి పాలసీస్ని వాటిని తీసుకొని ఈ గ్యాప్ని తగ్గించే విధంగా వాళ్ళు చూడడం కోసం. ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ టు సీ దట్ విచ్ కంట్రీ ఈస్ డూయింగ్ వెల్, ఇట్ ఈస్ టు వర్క్ ఫర్ ద కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ వెల్. ఎక్కడైతే గ్యాప్ ఎక్కువగా ఉందో వాటిని తగ్గించడానికి వర్క్ చేయడానికి. ద మెథడాలజీ ఆఫ్ ద ఇండెక్స్ హ్యాస్ రిమైన్ స్టేబుల్ సిన్స్ ఇట్స్ ఆరిజిన్. ఏ మెథడ్ ఫాలో అవుతారు వీళ్ళు ఈ గ్యాప్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అనేది, ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ మెథడ్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ సిన్స్ దేర్ ఇన్సెప్షన్, సిన్స్ దేర్ కన్సెప్షన్. ఇప్పుడు ఇది 2006లో ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేశారో అప్పటి నుంచి దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద సేమ్ మెథడాలజీ. ప్రొవైడింగ్ ఎ బేసిస్ ఫర్ రోబస్ట్ క్రాస్ కంట్రీ అండ్ టైమ్ సిరీస్ అనాలిసిస్. The Global Gender Gap Index measures scores on a 0 to 100 scale. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎంత స్కేల్లో వీళ్ళు మెజర్ చేస్తున్నారు, 0 to 100 scale. And scores can be interpreted as the distance to parity, that is the percentage of the gender gap that has been closed. ఓకే, ఎంత తక్కువ వచ్చింది ఎంత ఎక్కువ స్కోర్ వచ్చింది అన్న దాన్ని బట్టి చూస్తారు. ఎంత ఎక్కువ వచ్చింది అంటే అంత ఎక్కువ గ్యాప్ ఉన్నట్టు కాదు, ఎక్కువ నెంబర్ వస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ద స్కోర్ విచ్ దే హ్యావ్ అటైన్డ్. The 14th edition of the report, the Global Gender Gap Report 2020, was launched in December 2019 using the latest available data at the time. The 15th edition, ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ఉందో అదేంటి, 15th edition of the report comes out a little over 1 year after COVID-19. మనకి ఇది ఎప్పుడు జనరల్గా 2020లో వచ్చిన రిపోర్ట్ మనకి 19లో డిసెంబర్ 19లో లాంచ్ చేశారు. బట్ హియర్ మనకి 2020లో లాంచ్ అయ్యలేదు బికాస్ ఆఫ్ ద కోవిడ్ వల్ల ఇది కొంచెం లేట్ అయింది. ఇట్ వాజ్ అఫీషియల్లీ డిక్లేర్డ్ ఏ పాండమిక్. Preliminary evidence suggests that the health emergency and the related economic turndown have impacted women more severely than men. ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఎంతవరకు రీసెర్చ్ చేయక్కర్లేదు, మన ఇంట్లో మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా కూడా మనకు తెలుస్తుంది వెదర్ మెన్ ఆర్ మోర్ ఎఫెక్టెడ్ ఆర్ ఉమెన్ ఆర్ మోర్ ఎఫెక్టెడ్ అనేది. ఓకే, partially reopening gaps that have already been closed. Next, first చూద్దాం global trends and outcomes. Globally, the average distance completed to parity is at 68%. అన్ని కంట్రీస్ది ఆన్ అండ్ యావరేజ్గా చూసుకుంటే ఎంత ఉంది, 68% ఉంది. ఈ స్టెప్ బ్యాక్ కంపేర్ టు ద 2020లో చూసుకుంటే దానికంటే ఇంకా -0.6% పాయింట్, అంటే కొంచెం వెనక్కే వెళ్ళింది, ఇంకా స్కోర్ అనేది తగ్గింది. ద జెండర్ గ్యాప్ అండ్ పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్లో ఏ విధంగా ఉంది జెండర్ గ్యాప్ అనేది చూద్దాం. చూడండి, జనరల్గా ఇఫ్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ ద న్యూస్ ఆర్టికల్స్ యూ విల్ ఓన్లీ గెట్ టు నో అబౌట్ ద వే ఇండియా ఈ స్టాండింగ్, ఇండియా ఎక్కడెక్కడ ఏముందని. బట్ ఫస్ట్ మనం వరల్డ్ వైడ్గా ఎలా ఉందో కూడా చూసుకుందాం. మనకి జస్ట్ ఇండియా వరకు చూసుకుంటే సరిపోదు, వీ ఈవెన్ హ్యావ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ద వరల్డ్. సో నేను ఇది డైరెక్ట్గా మీకు ఏదైతే వాళ్ళ రిపోర్ట్ ఉంటుందో అందులోంచి తీశాను. సో ఫస్ట్ మనం వరల్డ్ వైజ్గా ఎలా ఉంది గ్యాప్ చూద్దాం, దాని తర్వాత మనం ఇండియా దగ్గరికి వద్దాం. ఓకే, ద జెండర్ గ్యాప్ ఇన్ పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్ రిమైన్స్ ద లార్జెస్ట్ ఆఫ్ ద 4 గ్యాప్స్. అన్ని గ్యాప్స్లోని కూడా ఎక్కువగా గ్యాప్ ఎక్కడ ఉంది మనకి, పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్లోని ఉమెన్ తాలూకా రోల్ ఏదైతే చూసుకుంటే అక్కడే గ్యాప్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది. విత్ ఓన్లీ 22% క్లోజ్ టు డేట్. ఎంత పర్సెంట్ ఉంది, ఓన్లీ 22% మాత్రమే ఉంది. హ్యావింగ్ ఫర్దర్ వైడెండ్ సిన్స్ ద 2020 edition of the report by 2.4 percentage points. Across the 156 countries covered by the index, women present only 26.1% of some 35,500 parliament seats and just 22.6% of over 3,400 ministers worldwide. So మొత్తం వరల్డ్లో ఇది చూసింది. ఓకే, 156 కంట్రీస్లోని పార్లమెంట్ సీట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 35,500 ఉంటాయి. అందులో ఓన్లీ 26.1% మాత్రమే, అంటే ఆల్మోస్ట్ 1/4 మాత్రమే ఉమెన్ ఉన్నారు. అండ్ మినిస్టర్స్ పోస్ట్ తీసుకుంటే మీరు వరల్డ్ వైడ్గా 3,400 మినిస్టర్స్లోని ఓన్లీ 22.6% మాత్రమే ఉమెన్ ఉన్నారు, అంటే నాట్ ఈవెన్ 1/4. ఓకే, ఇన్ 81 countries there has never been a woman head of state of as of 15 January 2021. If we see till date, ఇప్పుడు వరకు చూసుకుంటే 15 January 2021 వరకు కన్సిడర్ చేస్తే
ఇప్పుడు మనం 156 కంట్రీస్ కోసం స్టడీ చేసాం కదా, అందులో 81 కంట్రీస్కి ఎప్పుడూ కూడా ఒక ఉమెన్ హెడ్ అనేది లేదు. ఓకే, ఉమెన్ హెడ్ ఎవరు కూడా ఇప్పటి వరకు లేరు. ఇప్పుడు మన కంట్రీ తీసుకుందాం. వీ హ్యాడ్ ఎ ఉమెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, వీ హ్యాడ్ ఎ ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్, బట్ అలా ఉమెన్ హెడ్ అసలు ఆ కంట్రీకి ఎప్పుడు ఇప్పటి వరకు కూడా లేరంట. ఎలా అలా 81 కంట్రీస్లో లేరంటే, సీయింగ్ దిస్ యూ క్యాన్ కన్సిడర్ ద రోల్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ ద పొలిటికల్ సినారియో. పాలిటిక్స్లోని ఎంత పార్టిసిపేషన్ ఉంది ఉమెన్ది అన్నది మీరు గెస్ చేయగలరు. At the current rate of progress, the World Economic Forum estimates that, okay, and I forgot to tell you one more point. ఈ రిపోర్ట్ ఎవరు ఇచ్చారు మనకి? వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫార్మ్. ఓకే, మనకి గ్రూప్స్లో అడిగినప్పుడు కూడా ఈ విధంగా అడుగుతారు. మోస్ట్లీ యూపీఎస్సీ లెవెల్లోని ఇలా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడగకపోవచ్చు, బట్ గ్రూప్స్ ఎవరైనా రాస్తుంటే ఈ విధంగా అడుగుతారు, ఈ రిపోర్ట్ ఎవరు ఇచ్చారు అని చెప్పేసి. సో మనకి ఈ జెండర్ ప్యారిటీ రిపోర్ట్ అనేది ఇచ్చింది ఎవరు? వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫార్మ్. ఓకే, it estimates that it will take 145.5 years to attain gender parity in politics. Okay, gender parity ఈక్వల్గా ఉమెన్ అండ్ మెన్ రోల్ ఈక్వల్గా ఉండాలి అంటే ఇంకా ఎన్ని ఇయర్స్ పడుతుందంట? అన్ని కంట్రీస్లో యావరేజ్గా చెప్తారు, ఇట్స్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ఏ పర్టికులర్ కంట్రీ. 145.5 years పడుతుందంట, ఇంకా 1.5 century. ద జెండర్ గ్యాప్ ఇన్ ఎకనామిక్ పార్టిసిపేషన్, ఇందాక మనం పొలిటికల్ చూసాం, ఇప్పుడు ఎకనామిక్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ ఆపర్చునిటీ. ఇట్ రిమైన్స్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఆఫ్ ద 4 keys. ఈ 4 keysలోనే ఎక్కువ గ్యాప్ ఇంకా ఉన్నది ఏంటి? దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఆఫ్ ద 4 key గ్యాప్ ట్రాక్డ్ బై ద ఇండెక్స్. అకార్డింగ్ టు దిస్ ఇయర్ ఇండెక్స్ రిజల్ట్స్, 58% ఆఫ్ దిస్ గ్యాప్ హ్యాస్ బిన్ క్లోజ్ సో ఫార్. సో ఇక్కడ ఎంతవరకు వచ్చింది? 58% వరకు గ్యాప్ని క్లోజ్ చేశారు. నెక్స్ట్, జెండర్ గ్యాప్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషనల్ అటైన్మెంట్ అండ్ హెల్త్ సర్వైవల్ ఆర్ నియర్లీ క్లోజ్. ఇన్ ఎడ్యుకేషనల్, ఇన్ నెక్స్ట్ ఏంటి? థర్డ్ వన్ ఏంటి? ఎడ్యుకేషనల్ అటైన్మెంట్ అండ్ హెల్త్ సర్వైవల్. ఇక్కడ ఎంతవరకు? In educational attainment, 95% of this gender gap has been closed globally with 37 countries already at parity. So, ఇది కొంచెం బెటర్ మిగతా వాటితో చూసుకుంటే. ఆల్రెడీ గ్యాప్ ఎంతవరకు క్లోజ్ చేయగలిగారు వాళ్ళు? 95% గ్యాప్ని క్లోజ్ చేశారు గ్లోబల్లీ. అండ్ 37 కంట్రీస్లో చూస్తే ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ అటైన్ ద ప్యారిటీ. అంటే సిమిలర్గా ఇద్దరికి ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంది. బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఈక్వల్ పార్టిసిపేషన్, మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఇద్దరు కూడా ఎడ్యుకేషన్ పరంగా చూసుకుంటే ఈక్వల్గా ఉన్నారు ఇన్ 37 కంట్రీస్. ఇంకా అవుట్ ఆఫ్ ద అదర్ కంట్రీస్ 95% వరకు గ్యాప్ని క్లోజ్ చేయగలిగారు. జెండర్ గ్యాప్స్ బై కంట్రీ అండ్ రీజియన్. ఓకే, కంట్రీ అండ్ రీజియన్ వైజ్గా మనం చూసుకుంటే ఏ కంట్రీ బాగుంది, ఏ కంట్రీ బాగా చేసిందంటే, ఐస్లాండ్ ఈస్ ద మోస్ట్ జెండర్ ఈక్వల్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఫర్ ద 12th time. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. విచ్ కంట్రీ ఇస్ టు టాప్ అని అడుగుతారు. సో ఐస్లాండ్ ఈజ్ అట్ ద టాప్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ టాప్ సిన్స్, చూడండి ఇప్పటికి ఇది 12th time అంట అది టాప్లో ఉండడం. ఓకే, సో జెండర్ ప్యారిటీ దాంట్లోని మనకి టాప్ జెండర్ గ్యాప్లోని ఏ కంట్రీ టాప్లో ఉంది? ఐస్లాండ్. అంటే ఏంటి? అక్కడ ఎటువంటి జెండర్ గ్యాప్ అనేది ఎక్కువగా లేదు. పొలిటికల్ దాంట్లో చూసుకున్న, ఎకనామిక్గా తీసుకున్నా, హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఏది తీసుకున్నా కూడా అక్కడ జెండర్ గ్యాప్ అనేది ఎక్కువగా లేదు. బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఈక్వల్ రోల్. ద 5 most improved countries in the overall index this year. సో ప్రీవియస్ వాటితో పోల్చుకుంటే ఇయర్ ఇండెక్స్లోని ఇంప్రూవ్ అయిన కంట్రీస్ ఏంటి? లిథువానియా, సెర్బియా, టిమోర్ లెస్టీ, టోగో అండ్ యుఏఈ. ఓకే, having narrowed the gender gaps by at least 4.4 percentage points or more. సో వీళ్ళ గ్యాప్ని ఎంత ఇంకా తగ్గించుకోగలిగారు? 4.4% పాయింట్స్ లేదా ఇంకా ఎక్కువ గ్యాప్ని తగ్గించగలిగారు. సో దీస్ కంట్రీస్ హ్యావ్ బెటర్, ముందు కన్నా ఇప్పుడు బెటర్గా చేస్తున్నారు పర్ఫార్మెన్స్ అని. సో వాట్ ఆర్ ద కంట్రీస్ ఇన్ ద టాప్ 10 లిస్ట్? ఏ కంట్రీస్ బాగా పర్ఫార్మ్ చేసి జెండర్ గ్యాప్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉన్న కంట్రీస్ ఏంటి టాప్ 10 అంటే? ఫస్ట్ ఐస్లాండ్ చూడండి, 89.92%. అంటే జెండర్ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఎంత ఎక్కువగా ఉంది? దే were able to close అనమాట. అంతే, ఇంతవరకు వాళ్ళు గ్యాప్ని తగ్గించగలిగారు. 89.2% ఇన్ ఆల్ ద థింగ్స్. సో ఇట్ ఈస్ అట్ ద టాప్ లిస్ట్, అంటే ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ గుడ్ అని. ఫిన్లాండ్, నార్వే, న్యూజిలాండ్, స్వీడన్, నమీబియా, రవాండా, లిథువానియా, ఐర్లాండ్, స్విట్జర్లాండ్. ఓకే, చూడండి జనరల్గా మనకి ఇలాంటి ఏ రిపోర్ట్స్ వచ్చినా కూడా మనకి ఎప్పుడు టాప్లో ఉండేవి ఎవరు ఉంటారు అంటే ఈ నార్డిక్ కంట్రీసే మనకి ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఓకే, స్వీడన్, ఫిన్లాండ్, నార్వే, ఐస్లాండ్ ఇవి కంపల్సరీగా ఉంటాయి. ఇలా ఏదైనా బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది ఇలాంటివి ఏమైనా సరే తీసుకున్నప్పుడు, పొల్యూషన్ తక్కువగా ఎక్కడ ఉంది, లేకపోతే ఇలాగా ఈ వీటి కోసం ఎక్కువ ఎక్కడైతే హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ ఇవన్నీ తీసుకుంటాం కదా, మోస్ట్లీ మనకున్న కంట్రీస్ ఇవే, నార్డిక్ కంట్రీసే ఫస్ట్ ఎప్పుడు లిస్ట్లో ఉంటాయి. సో ఈ టాప్లో ఉన్నది ఎవరు? ఫస్ట్ ఐస్లాండ్. నెక్స్ట్, కంట్రీ కవరేజ్. This year, the report expands the measurements of the global gender gap, adding 3 more countries. So, లిస్ట్కి ఇయర్ ఏమైంది? 3 more countriesని యాడ్ చేశారు. ఏంటి 3 countries లిస్ట్లో యాడ్ అయ్యాయి? ఆఫ్ఘనిస్తాన్, గుయానా అండ్ నైజర్. ఓకే, సో ముందు ఎందుకు యాడ్ చేయలేదు, ఇప్పుడు ఎందుకు యాడ్ చేశారంటే దే హ్యావ్ టు క్వాలిఫై సమ్ క్రైటీరియా, దెన్ ఓన్లీ దే విల్ బి యాడెడ్ ఇన్ టు ద లిస్ట్ టు బి ఇంక్లూడెడ్. ఈ లిస్ట్లో ఇంక్లూడ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి?
The country must have recent data available for a minimum of 12 indicators out of the 14 that comprise the index. ఇండెక్స్లోని మొత్తం 14 ఇండికేటర్స్ ఉంటాయి, వాటి మీద ఎవరు ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తారో చూస్తారు. సో ఈ కంట్రీస్ ఇంక్లూడ్ అవ్వాలంటే వాళ్ళ దగ్గర డేటా ఉండాలి. అంటే ఏంటి, లేటెస్ట్ డేటా ఉండాలి, ఎప్పుడుదో కాదు, ప్రీవియస్గా రీజన్ డేటా ఉంటేనే దే క్యాన్ వీళ్ళని ఇంక్లూడ్ చేసుకోగలరు లిస్ట్లో. సో ఇలా 14 ఇండికేటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో అట్లీస్ట్ 12 ఇండికేటర్స్ తలకు డేటా అయినా సరే ఈ కంట్రీస్కి ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ దే విల్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద లిస్ట్. సో ఇలా రీసెంట్గా యాడ్ చేసింది ఈ పేర్లు మీరు తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవరెవరు? ఆఫ్ఘనిస్తాన్, గుయానా అండ్ నైజర్. Afghanistan, Guyana and Niger have met the standard for the first time. First time they have met the standard, it means they are having the data regarding at least 20 indicators of the recent data, okay? With these 3 new additions, the rankings covers 156 countries. 107 have consistently been included in the index every year since the first edition in 2006. So, every year ఈ ర్యాంకింగ్లో ఎప్పుడు కూడా ఇంక్లూడ్ అయిన కంట్రీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 107. అవి ఎప్పుడు కూడా ఇలాగా ఎన్ని ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన రీసెంట్ డేటాని ఎప్పటికప్పుడు ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాయి. సో దే ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్. 2006 నుంచి ఎప్పుడైతే మొదలు పెట్టారో ఈ రిపోర్ట్ చేయడం, అప్పటి నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ దీస్ 107 కంట్రీస్ ఆర్ కన్సిస్టెంట్లీ ఇంక్లూడెడ్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇండియా విషయానికి చూద్దాం. ఇండియా లోకల్ ర్యాంక్ సౌత్ ఏషియాలో తీసుకుంటే 6. ఇట్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ నాట్ డన్ వెల్. 6 అంటే సౌత్ ఏషియాలో అన్ని కంట్రీస్ నుంచి 6th ర్యాంక్లో ఉంది అంటే పర్ఫార్మెన్స్ బాగాలేదు అని. గ్లోబల్ ర్యాంక్ తీసుకుంటే 140 అంటే అస్సలు పర్ఫార్మెన్స్ బాగాలేదు. చూడండి, 156 కంట్రీస్లోని వీఆర్ అట్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ 140 అంటే దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ గ్యాప్, జెండర్ గ్యాప్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది అని అర్థం. మన స్కోర్ ఎంత? -0.625. అంటే చూడండి, ఐస్లాండ్ ఏదైతే టాప్లో ఉందో కంట్రీ, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ స్కోర్ ఆఫ్ అబోవ్ 80, ఇట్స్ నియర్ టు 89%. మనది ఇప్పుడు స్కోర్ -0.625 ఉందంటే యూ కెన్ సీ హౌ బ్యాడ్ ద జెండర్ గ్యాప్ ఈస్. మన ప్రీవియస్ ఏదైతే ఉందో దానికన్నా మనం ఇంకా ఎంత -0.625 ఇంకా మనం తగ్గిపోయింది స్కోర్ అన్నది మంది. సో సి హియర్ వి ఆర్ ఇన్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ 140 అండ్ ద స్కోర్ ఇస్ 0.625. India has slipped 28 places to rank 140 among the 156 countries. ప్రీవియస్ దాంతో తీసుకుంటే మనం 26 ప్లేసెస్ ఇంకా కిందకి దిగిపోయాం. లాస్ట్ ఇయర్ ర్యాంకింగ్తో తీసుకుంటే వీ హ్యావ్ స్లిప్డ్ టు 28. ఎంత మన స్కోర్ 0 ఉంది. ఓకే, in the World Economic Forum's Global Gender Gap Report 2021 becoming the 3rd worst performer in South Asia. South Asian countries లో 3rd worst performer గా ఉన్నాం. According to the report, India has closed 62.5% of its gender gap till date. ఇప్పుడు వరకు ఎంత క్లోజ్ చేయగలిగిన జెండర్ గ్యాప్ మనం 62.5%. The country had ranked 112th among 153 countries in the Global Gender Gap Index. ఐస్లాండ్ ఎంతవరకు క్లోజ్ చేసింది? 89%. మనం ఎంత క్లోజ్ చేయగలిగాం? 62.5%. అంటే ఏంటి? చాలా తక్కువ కంపేరింగ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీఆర్ ఎట్ సచ్ ఏ ర్యాంక్. ఓకే, ఇంకా మన స్కోర్ కూడా చాలా తక్కువ. ద కంట్రీ హ్యాడ్ ర్యాంక్డ్ 112th అమాంగ్ 153 కంట్రీస్. లాస్ట్ ఇయర్ తీసుకుంటే 2020 ఇండెక్స్లో తీసుకుంటే మన ర్యాంక్ ఎంత ఉంది? 112th ర్యాంక్ ఉంది అమాంగ్ 153 కంట్రీస్. బట్ ఇక్కడ వీఆర్ నౌ అట్ 140th rank among the 156 countries and our score is in 0.6 somewhere and our percentage is 62.5% of its gender gap till date. If you consider the top country, it is in 89 and top list లో ఉన్న 10 countries ఏవి తీసుకున్నా కూడా 80s, 89s, 86 ఆ విధంగానే ఉన్నాయి పర్సంటేజ్. అంత 62 ఉందంటే there is a very huge gender gap. Noting that the decline also took place on the economic participation and opportunity subindex, albeit to a lesser extent, the report said India's gender gap on this dimension widened by 3% this year, leading to a 32.6% gap close till date. So, ఇంకా గ్యాప్ అన్నది ఏమైంది? ఇట్ డింట్ డిక్రీజ్, ఇట్ వైడెండ్ బై 3%. ఇంకా 3% ఎక్కువగా పెరిగింది. ఏ విషయంలో? ఎకనామిక్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ ఆపర్చునిటీ విషయంలో. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఏమైంది? గ్యాప్ అనేది ఇంకా 32.6% గ్యాప్ అనేది ఇంకా ఉంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిక్లైన్ occurred on the political empowerment subindex, where India regressed 13.5 percentage points with a significant decline in the number of women ministers. Here, the participation of the women ministers reduced. Because of this, also the gap is increased. Okay, so ఏమైంది? From 23.1% in 2019 to 9.1% in 2021. సో గ్యాప్ తలగా పర్సంటేజ్ అనేది తగ్గుతుంది అంటే గ్యాప్ అనేది పెరుగుతుంది అని అర్థం.
Among the drivers of this decline is a decrease in women's labor force participation rate. అన్నింటికన్నా ఎక్కువగా డిక్లైన్ అయింది అక్కడ ఉమెన్స్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్, which fell from 24.8% to 22.3%. In addition, the share of women in professional and technical roles declined further to 29.2%. As lockdown అవి వచ్చినప్పుడు ఉమెన్ లేబర్ ఫోర్స్కి వర్క్ అన్నది ఏది లేదు. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఇట్ డిక్రీజ్డ్. అండ్ జనరల్గా ప్రొఫెషనల్ వర్క్స్ చేసే వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఏంటి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేయగలిగే ఆపర్చునిటీ ఉన్న వాళ్ళు చేశారు. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆపర్చునిటీస్ లేని జాబ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దే హ్యావ్ టు క్విట్ ద జాబ్ బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ రీజన్స్. ఒకటి వాళ్ళకి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ పాసిబిలిటీ లేకపోవడం ఉండొచ్చు, లేదా కొన్ని చాలా కంపెనీస్ వాళ్ళు తీసేశారు. ఓకే, కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు కానివ్వండి, ఎక్స్పీరియన్స్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కానివ్వండి, లేకపోతే ఎవరి రోల్ అయితే ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో కాకుండా ఎవరిదైతే రోల్ లేదో అలాంటి వాళ్ళందరూ జాబ్స్ని తీసేశారు బికాస్ ఆఫ్ దాట్. అండ్ ఫ్యూ పీపుల్ దే క్విట్ బికాస్ దే కుడెంట్ డూ ఇట్. అలా ఇంట్లో ఉంటూ లాక్డౌన్ టైంలో చేయడం కూడా కష్టమై కూడా చాలామంది జాబ్ని వదిలేశారు. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ అగైన్ ద పార్టిసిపేషన్ రెడ్యూస్డ్. The share of women in senior and managerial positions also remains low. It's not just only the తక్కువ జాబ్ చిన్న జాబ్ చేసే వాళ్ళు మాత్రమే వదిలేశారని కాదు, ఈవెన్ పెద్ద పెద్ద పోస్టులో ఉన్న లేడీస్వి అవి కూడా తగ్గిపోయాయి. Only 14.6% of these positions are held by women and thereby only 8.9% firms with female top managers. Okay, so ఏంటి ఓన్లీ 14.6% మాత్రమే పొజిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ హెల్డ్ బై ఉమెన్. టాప్ పొజిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మోస్ట్లీ మెన్ ఆర్ ఫిల్లింగ్ దోస్ పోస్ట్స్ అండ్ ఉమెన్కి ఆ ఛాన్స్ ఇచ్చేది చాలా తక్కువ ఉంది. ఫర్దర్ ద ఎస్టిమేటెడ్ ఎర్న్డ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఉమెన్ 1/5 of men's, which puts the country among the bottom 10 globally on this indicator. So ఇంకేంటి ఎర్న్డ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇండియాలో చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 1/5 ఆఫ్ మెన్. మెన్ ఎంతైతే ఎర్న్ చేస్తారో అందులో ఇండియాలో ఉమెన్ ఎర్న్ చేసింది ఎంత ఉంది, ఓన్లీ 1/5 ఉంది. దీనివల్ల కూడా ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద బాటమ్ 10. ఓకే, డిస్క్రిమినేషన్ అగెయిన్స్ట్ ఉమెన్ ఈజ్ ఆల్సో రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ద హెల్త్ అండ్ సర్వైవల్ ఇండెక్స్. ఎంత డిస్క్రిమినేషన్ ఏదైతే ఉందో అది హెల్త్ అండ్ సర్వైవల్ విషయంలో చూసినా కూడా ఉంది. ఇక్కడ గ్యాప్ ఎంత ఉంది, with 93.7% of this gap close to that, India ranks among the bottom 5 countries in this sub-index. Okay, బాటమ్ అంటే చూడండి కింద నుంచి చూసుకుంటే లాస్ట్ వచ్చిన కంట్రీస్లో చూసుకుంటే హెల్త్ అండ్ సర్వైవల్ విషయంలో మా వీఆర్ ఇన్ ద బాటమ్ 5 అండ్ ఇన్కమ్ విషయంలో చూసుకుంటే ఎర్నింగ్ విషయంలో చూసుకుంటే వీఆర్ ఇన్ ద బాటమ్ 10. Wide gaps in sex ratio at birth are due to the high incidence of gender-based sex selective practices. In addition, more than 1 in 4 women has faced intimate violence in her lifetime. Okay, here మనకి అబ్బాయి కావాలి అమ్మాయి కావాలి ఇలా సెలెక్టివ్గా పిల్లలు ఏం కావాలో అవి కూడా డిసైడ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, ద సెక్స్ రేషియో అట్ బర్త్ కూడా తగ్గిపోతుంది. దేనివల్ల గ్యాప్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సెక్స్ రేషియోలోని, బికాస్ ఆఫ్ ద సెలెక్టివ్ ప్రాక్టీసెస్. అండ్ వైలెన్స్ విషయానికి వస్తే ఇంట్లో ఏదైతే వాళ్ళు వైలెన్స్ చూస్తారో దాన్ని చూసుకుంటే 4 ఉమెన్లో ఒకవేళ 4 ఉమెన్ ఎక్కడైనా ఉన్నారంటే డెఫినెట్లీ అందులో ఒక ఉమెన్ ఎప్పుడు కూడా దే ఆర్ ఫేసింగ్ ఇంటిమేట్ వైలెన్స్ ఇన్ దర్ లైఫ్ టైమ్. Conversely, 96.2% of the educational attainment sub-index gender gap had been closed, with parity achieved in primary, secondary and tertiary education. Yet the gender gap persists in the terms of literacy. సో ఇక్కడ ఏంటి ఎడ్యుకేషన్ అటైన్మెంట్ చూసుకుంటే మాత్రం 96.2% అన్నది క్లోజ్ అయింది గ్యాప్ అన్నది. ఓకే, ఏ విషయంలో ఇన్ ఆల్ ద టర్మ్స్ ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెరిషియరీలో కూడా. బట్ స్టిల్ అంటే ఏంటి ఎడ్యుకేషన్ అటైన్మెంట్ అయితే ఉంది, బట్ లిటరసీ రేట్లో తీసుకుంటే స్టిల్ దేర్ ఇస్ ఎ గ్యాప్. 1/3 of the women are illiterate compared to 17.6% of men. మెన్లో తీసుకుంటే ఎంతమంది ఇల్లిటరేట్స్ ఉన్నారు, 17.6% ఉన్నారు. అదే మీరు ఉమెన్ తీసుకుంటే అందులోనే 34.2% ఉమెన్ ఆర్ ఇల్లిటరేట్స్. సో నా లెట్స్ సీ ద ర్యాంకింగ్ ఆఫ్ ఆర్ నైబర్స్. మన ర్యాంక్ ఎంత చెప్పాను గుర్తుంది కదా మీకు. ఓకే, బంగ్లాదేశ్ ర్యాంక్ ఎంత ఉంది, 65, అంటే మనకంటే బెటర్గా చేస్తున్నట్టు. నేపాల్ 106, ఇట్స్ ఆల్సో బెటర్ దాన్ పాకిస్తాన్ 153, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ 156, భూటాన్ 130, శ్రీలంక 116, మన ర్యాంక్ 140. అంటే చూసుకోండి ఓన్లీ పాకిస్తాన్ అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ అస్, మిగతావన్నీ కూడా మనకంటే బెటర్గా చేసినట్టు. నెక్స్ట్ రీజియన్స్ విషయంలో చూసుకుంటే సౌత్ ఏషియా ఇస్ ద సెకండ్ లోయెస్ట్ పర్ఫార్మర్ ఆన్ ద ఇండెక్స్ విత్ 62.3% ఆఫ్ ఇట్స్ ఓవరాల్ జెండర్ గ్యాప్ క్లోజ్డ్. సో సౌత్ ఏషియాలోనే కదా మన ఇండియా ఉంది. సో సౌత్ ఏషియా పర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా ఉందంటే ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ లోయెస్ట్ పర్ఫార్మర్, అంటే ఇట్ ఈస్ ద తక్కువ బాగా పర్ఫామ్ చేయని వాళ్ళలో చూసుకుంటే దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ లోయెస్ట్ పర్ఫార్మర్. Within the region, a wide gulf separates the best performing country, Bangladesh, which has closed 71.9% of its gender gap so far.
ఓకే, సో ఎవరు బాగా పర్ఫామ్ చేశారు ఇక్కడ సౌత్ ఏషియాలో చూసుకుంటే బంగ్లాదేశ్, బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ క్లోజ్డ్ 71.9% of its gender gap so far from Afghanistan which has only closed 44.4%. అందరికన్నా బాగా చేయింది ఎవరు? ఆఫ్ఘనిస్తాన్. అక్కడ ఎంత 44.4% మాత్రమే క్లోజ్ చేయగలిగారు గ్యాప్. మంది ఎంత ఉంది? వీఆర్ అరౌండ్ ఇన్ 60s. India is the third worst performer in the region, having closed 62.5% of its gap. Because of its large population, India's performance has a substantial impact on the regional overall performance. In South Asia, only Pakistan and Afghanistan ranked below India. మనకంటే తక్కువగా వచ్చింది ఎవరు? ఓన్లీ పాకిస్తాన్ అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్, మిగతావన్నీ కూడా మన పైనే ఉన్నాయి. The report stated that India, home to 0.65 billion women, had widened its gender gap from almost 66.8% 1 year ago to 62.5%. లాస్ట్ ఇయర్ మన గ్యాప్ ఎంత ఉంది? 66.8% ఉంది. దాన్ని ఈ 1 year ago అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత అయిపోయింది? అది 62.5%. అంటే ఏంటి, మనం గ్యాప్ని ఇంకా తగ్గించలేదు, ఇంకా గ్యాప్ని పెంచేసాం. జెండర్ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తగ్గించాలి, దాట్ ఈస్ ద గోల్. బట్ హియర్ ఏమైంది? జెండర్ గ్యాప్ అనేది పెరిగింది ఇంకా. In Pakistan and Afghanistan, the income of an average woman is below 16% of that of average man. ఓకే, పాకిస్తాన్లోని మెన్ అండ్ ఉమెన్ తాలూకా ఇన్కమ్ చూసుకుంటే ఉమెన్ కంటే ఉమెన్ తాలూకా ఇన్కమ్ ఎంత తక్కువ ఉందంట? బిలో 16%. అదే వైల్ ఇన్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ 20.7%. అంటే మనం గ్యాప్ ఇంకా ఎంత తగ్గించాలో చూడండి. థ్యాంక్ యూ.